பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி பொறுப்பாளி யார், பரிகாரம் என்ன என்ற அத்தியாயத்தின் 2ஆம் பாகம். ஹிந்து சமூகம் பாழானதற்கு பிராமணன்தான் காரணம் என்பது என் தீர்மானமான அபிப்பிராயம். சில பேர் இதற்கு சமாதானம் சொல்கிறார்கள். வேத அத்தியனம் யஜ்ஞாதி கர்மாக்களுக்கே பிராமணனுக்கு சதா சர்வ காலமும் தேவையாயிருந்தது. ஆயுசு காலம் முழுதையும் அதற்கே செலவிடுவது அவசியமாயிருந்தது. இப்படி இவன் வேதம் ஓதுவது, வேள்வி செய்வது, சாஸ்திரங்களை ரட்சித்து தருவது என்றே பொழுது முழுவதையும் செலவழித்தால் இவனுடைய ஜீவனோபாயத்துக்கு என்ன செய்வது? இவன் பொருள் தேடி போக ஆரம்பித்தால் ஆயுட்கால பிறவிப் பணி, லைஃப் டைம் மிஷன் நடக்காது. இந்த பிறவிப் பணிக்கோ பார்ட் டைம் போதாது. அப்படியே இவன் வயிற்றுக்காக வேறு வேலையும் வைத்துக் கொண்டால் ஆச்சாரங்களும் கெட்டு போகும். அதன்பின் பத்தியமில்லாத மருந்து போல் இவனுடைய அத்தியன வீரியம் குறைந்து போய் அதனால் லோகத்துக்கு கிடைக்கிற க்ஷேமம் நஷ்டமாகிவிடும். இதனால்தான் பிராமணன் மாத்திரம் யாச்சகம் செய்யலாம் என்று சாஸ்திரம் அனுமதித்தது. யாச்சகம் என்றில்லாமல் ராஜாக்களே இவனுடைய அத்தியனம், யஜ்ஞம், சாஸ்திர ரட்சணம் இவற்றால் ஏற்படுகிற சமூக ஸ்ரேயஸை முன்னிட்டு இவனுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு குறை வைக்கக்கூடாது என்று மானியங்கள் விட்டார்கள். பூதானம், கிரகதானம், கோதானம், ஸ்வர்ணதானம் எல்லாம் செய்தார்கள். ஆனாலும் அவர்கள்தான் கொடுக்கிறார்களே என்று இவர்கள் வரம்பில்லாமல் வாங்கிக் கொள்ளக்கூடாது. அப்படி செய்தால் அது இவர்களை ரொம்பவும் இந்திரிய சுகத்தில் இழுத்துவிட்டு ஆத்ம அபிவிருத்தியை கெடுக்கும். அதோடு ரொம்பவும் கை நீட்டி வாங்கிவிட்டால் இவர்கள் கொடுக்கிறவனுக்கு பவ்யப்பட்டு சாஸ்திரங்களை அவர்கள் இஷ்டப்படி வளைத்து அர்த்தம் பண்ண வேண்டி வரும். நடுநிலைமை தப்பி போகும்படி நேரிடும். இந்த காரணங்களை உத்தேசித்து தர்மசாஸ்திரங்கள் பிராமணன் உயிர் வாழ்வதற்கு அதமபட்சமாக எது தேவையோ அதற்கு மேல் ஒரு திருணமாத்திரம் கூட வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று விதித்தன. இந்த முறைப்படியே இவர்களும் ராஜாக்களின் போஷணையில் தங்கள் தர்மத்தை செய்து கொண்டு வந்தார்கள். இங்கிலீஷ்காரர் ராஜ்யம் வந்த பின் இவர்களுக்கு ராஜ மானியங்கள் இல்லையே. இவர்கள் எப்படி எவ்விதமான வருவாயும் இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியும்? அதனால்தான் இங்கிலீஷ் படிப்பு, சர்க்கார் உத்தியோகம் என்று இவர்கள் இறங்கும்படி ஆயிற்று. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை, ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இவர்களை அப்படி நெறித்தது. அதற்காக இவர்களை கண்டிக்க கூடாது என்று ஒரு சமாதானம் சில பேர் சொல்கிறார்கள். இதில் கொஞ்சம் நியாயமும் இருக்கலாம், ஆனால் முழு நியாயமும் இல்லை என்றுதான் என் மனசுக்கு படுகிறது. இங்கிலீஷ்காரனுக்கு முன்னால் முகலாய சாம்ராஜ்யம், முகல் எம்பையர், மற்ற பல சுல்தான் ஆட்சி எல்லாம் இருந்ததே. அப்போதெல்லாம் ஏதோ கொஞ்சம் பண்டிதர்கள் தர்பார் உத்தியோகத்துக்கு போனார்கள் என்றாலும் மற்றவர்கள்
ராஜமான்யம் இல்லாமலே தானே தங்கள் தர்மத்தை தொடர்ந்து செய்து வந்தார்கள். அக்ரஹாரம் காலியானது, கிராமம் பாழானது, வேத பாடசாலைகள் சூன்யமானது, நிலங்கள் எல்லாம் சர்டிபிகேட்களாக மாறினது. இந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாம் சுமார் 100 வருஷத்துக்கு உட்பட்ட விஷயங்கள் தானே. அதற்கு முந்தின தலைமுறை வரை வைதிக தர்மம் உருக்குலையாமலே தான் இருந்திருக்கிறது. இதற்கு காரணம் ஹிந்து ராஜாக்கள் மட்டும்தான் என்று இல்லை. ஹிந்து சமூகத்தில் மற்ற எல்லா வர்ணத்தாருமே வேத தர்மம் நசித்து போகக்கூடாது, பிராமண ஜாதி அழிந்து போகக்கூடாது என்று மனசார நினைத்து அதற்காக அள்ளி கொடுத்து காப்பாற்றி வந்திருக்கிறார்கள். இன்றைக்கும் படிப்பதற்கு பிராமண பசங்கள் இல்லாததால் வெறிச்சோடி இருக்கிற 100கணக்கான பாடசாலைகள் இருக்கின்றனவே. இவற்றுக்கெல்லாம் முதல் போட்டு மூலதனம் வைத்திருப்பது யார்? பெரும்பாலும் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்களும் கூமுட்டி செட்டிமார்களும் பண்ணையார்களான வேளாளர்களும் தான். நகரத்தார் செய்த கோயில் திருப்பணிக்கு கணக்கில்லை. அதே மாதிரி இந்த கோயிலுக்கும் வேதம், அது இருந்தால்தான் இந்த கோயிலில் பூஜையும் சாநித்தியமும் உண்டு என்ற நம்பிக்கையில் ஒரு ஆலய திருப்பணி செய்தால் ஒரு வேத பாடசாலையும் வைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் வைத்திருக்கிறார்கள். வேளாளர்களில் பெரிய நிலச்சுவார்ந்தார்களாக இருந்தவர்களும் இப்படியே வேத பாடசாலைகளுக்காக அள்ளி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இங்கிலீஷ்காரன் ஆட்சி வந்த பிறகும் அவன் காட்டின சுகபோக்கிய ஜீவனத்தில் மயங்காமல் சாஸ்திரம் விதிக்கிற அளவுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதோடு மட்டும் பிராமணன் வாழ முற்பட்டிருந்தால் அவனுக்கு நிச்சயம் மற்ற சமூகத்தார் அதற்கான வசதிகளை செய்து தந்திருப்பார்கள். அவர்கள் இவனை கைவிடாத போதே இவனாகத்தான் அக்ரஹாரத்தை, வேத பாடசாலைகளை விட்டுவிட்டு ஓடி போய்விட்டான். மேல்நாட்டு நாகரிகத்தில் புதிதாக வந்த சயின்ஸினால் பெருகிவிட்ட போக்கிய வாழ்வில் இவனுக்கு ருசி வந்துவிட்டது. ஆத்மா அபிவிருத்திக்கு எந்த அளவு அவசியமோ அனுகூலமோ அந்த அளவுக்கு மட்டுமே சரீர போஷணம் செய்து கொண்டால் போதும் என்ற உயர்ந்த லட்சியம் போய்விட்டது. சாப்பாட்டுக்கே இல்லையே என்ற நிர்பந்தத்தின் மேல்தான் இவன் தர்மத்தை விட்டான் என்ற சமாதானத்தை ஒப்புக்கொள்வதற்கில்லை. அவசியத்துக்கு அதிகமான வஸ்துக்களில் இவனுக்கு துராசை வந்துவிட்டது என்று ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். கிராமத்தில் சாப்பிட வசதியே இல்லை என்றால் மெட்ராஸ் மாதிரி டவுன்களுக்கு வந்து ஏதோ வயிற்று கஞ்சி கிடைத்தவுடன் இவன் திருப்திப்பட்டிருக்க வேண்டியதுதானே. அப்படி திருப்தி அடைந்திருந்தால் மேலே சொன்னது சரி. நடைமுறையில் நாம் பார்ப்பது என்ன? மெட்ராஸில் 1000 ரூபாய் சம்பளம் வந்தால் கூட டில்லியில் 2000 தருகிறான் என்றால் இவன் அங்கே ஓடுகிறான். இங்கே ஏதோ கொஞ்சம் அனுஷ்டிக்க முடிந்த தர்மங்களையும் அங்கே போய் விட்டு விடுகிறானே. அதற்கப்புறம் நியூயார்க்கில் $4000 சம்பளம் கிடைக்கிறது என்றால் கண்டத்தை விட்டு கண்டம் போய் கண்டபடி வாழ ஆரம்பித்து விடுகிறானே. கொஞ்சம் மிஞ்சி இருந்த ஆச்சாரங்களை கூட உதறி விடுகிறானே. மிலிட்டரியில் அதிக பணம் வருகிறதா, அதிலும் சேருகிறேன். அங்கே மதுபானம், மாம்ச போஜனம் எல்லாம் பழக வேண்டியிருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று பணத்துக்காக எதையும் செய்வதைத்தானே பார்க்கிறோம். ஆகையால் பிராமணன் ஸ்வதர்மத்தை விட்டதற்கு சொல்கிற சமாதானம் கொஞ்சம் கூட எடுபடவில்லை. நான் இதற்கு மேலேயே ஒரு படி போகிறேன். இங்கிலீஷ்காரர்களுடன் புது சயின்ஸுகள், இயந்திர யுகம் எல்லாம் வந்ததால் நம்மவர்களில் மற்ற ஜாதிக்காரர்களுக்கு தானாக பழைய தர்மங்களில் பிடிப்பு போய்விட்டதாகவே வைத்துக் கொள்வோம். இங்கிலீஷ்காரர்கள் கிளப்பிவிட்ட ஆரிய திராவிட பேத உணர்ச்சியால் மற்ற சமூகத்தார் பிராமணர்களை ரட்சிக்க கூடாது என்று முடிவு கட்டியதாகவே வைத்துக் கொள்வோம். இதெல்லாம் யதார்த்தம், ஃபேக்ட் இல்லை. ஒரு பேச்சுக்காகத்தான் அசியூம் பண்ணிக்கொள்ள சொல்கிறேன்.
வீட்டை விட்டு ஓடி எங்காவது படித்து உத்தியோகம் பார்த்தால்தான் ஒரு பிடி சோற்றுக்கு வழி உண்டு என்ற நிலை பிராமணர்களுக்கு வந்ததாகவே வைத்துக் கொள்வோம். இப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்பட்டிருந்தால் கூட அவர்களை செத்தாலும் நம் தர்மத்தை விடாமல் செய்து கொண்டே சாக வேண்டும் என்று உறுதியோடு வேத அத்தியனத்தையும் கர்மானுஷ்டானத்தையும் விடாமல் இருந்திருக்க வேண்டும் என்கிறேன். ஆனால் முன் தலைமுறைக்காரர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இப்போது சொல்லி பிரயோஜனமில்லை. அவர்கள் லோகத்தை விட்டே போய்விட்டார்கள். அவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்கிறேனோ அதையேதான் இன்றைக்கு உள்ளவர்களுக்கும் சொல்கிறேன். அதாவது செத்தாலும் ஸ்வதர்மத்தை விடக்கூடாது. இப்போது மட்டும் சாகாமல் இருக்க போகிறோமா என்ன? பணத்தை நிறைய சேர்த்து கொண்டு, ஆனால் அதைவிட நிறைய அவமானத்தை சேர்த்து கொண்டு மற்றவர்களின் அசூயைக்கு காரணமாக இருந்து கொண்டு நமக்கான தர்மத்தை விட்டுவிட்ட பிரஷ்டர்களாக சாகப் போகிறோம். இதைவிட சாப்பாட்டுக்கு இல்லாவிட்டாலும் நம் கடமையை செய்தோம் என்று மூச்சு இருக்கிற மட்டும் பட்டினி கிடந்தாவது வேத ரட்சணத்தை செய்து சாவது பெருமைதானே. இப்படி செய்வதால் மற்றவர்கள் நம்மை பூஷிக்கட்டும் அல்லது தூஷிக்கட்டும், அதை பற்றி நமக்கு என்ன வந்தது? யாருக்கும் போட்டியாக இல்லாதவரை நம்மை கண்டு நிச்சயம் யாரும் அசூயை, பொறாமை, வயிற்றெரிச்சல் படமாட்டார்கள் அல்லவா? காலத்துக்கு ஒவ்வாத அசட்டு பிச்சுக்கள் என்று கேலி வேண்டுமானால் செய்வார்கள், அதாவது பரிகசிப்பார்கள். பண்ணிவிட்டு போகட்டுமே, இப்போது மட்டும் குறைச்சலாகவா பரிகாசத்துக்கு ஆளாகி வருகிறோம்? நம் தர்மத்தை விட்டு ஊர் சிரிக்கிற நிலையில் வயிறு வளர்ப்பதை விட தர்மத்தை செய்து கொண்டு ஊர் சிரித்தாலும் சிரிக்கட்டும் என்றுதான் இருக்கலாமே, அல்லது சாகலாமே. ஒவ்வொருத்தன் என் தேசம் என்கிறான், என் பாஷை என்கிறான். அதற்காக சண்டை போட்டு உயிரை வேண்டுமானாலும் விடுகிறான். சுதந்திர போராட்டம் மாதிரி பெரிய விஷயங்கள் தான் என்று இல்லை. ஏதோ ஒரு ஜில்லாவின் பகுதி இன்னொரு ஜில்லாவுக்கு போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக பிராணனை விடுவதற்கு சித்தமாகத்தானே தன்மேல் மண்ணெண்ணெயை கொட்டிக்கொண்டு தீக்குளிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். கொள்கைக்காக இதை இவர்கள் செய்கிற போது, இங்கிலீஷ்காரர்களின் புது மோஸ்டர் வாழ்க்கை வந்த போது பிராமணர்கள் பிராணனும் துச்சம் என்று பரம தியாகமாக தங்கள் தர்மத்தை ஏன் ரட்சித்திருக்க கூடாது? பிரத்தியானுடைய தர்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதனால் பெரிய வசதி கிசதி பெறுவதை விட தன் தர்மத்திலேயே இருந்து கொண்டு சாகிறது மேல். நிதனம் ஸ்ரேயகா ஷாவே ஸ்லாக்யம் என்றுதான் பகவான் கீதையில் சொல்லி இருக்கிறார். முஸ்லிம் ஆட்சியில் பிராமணர்கள் மாறாததற்கும் வெள்ளைக்காரன் ஆட்சியில் மாறிவிட்டதற்கும் என்ன காரணம் சொல்கிறார்கள்? வெள்ளைக்காரனோடுதான் புது சயின்ஸ், எந்திர சாதனங்கள் வந்தன. மோட்டார் கார், எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி வெகு சுருக்க காரியத்தை செய்து கொள்வதற்கான சாதனங்கள் வந்தன. அதுவரை நினைத்தும் பார்த்திராத இத்தனை சௌகரியங்கள், சுக சாதனங்கள் வெள்ளைக்காரனோடு வந்ததால்தான் அவற்றின் கவர்ச்சியால் இவன் இழுக்கப்பட்டு அவர்களுக்குரிய வழிகளிலேயே மோகித்து விட்டான் என்கிறார்கள். இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாமே ஒழிய சமாதானமாகவோ நியாயமாகவோ ஆகாது. பிராமணனின் தேகம் இந்திரிய சுகத்துக்காக ஏற்பட்டதே அல்ல. அது லோகக்ஷேமார்த்தமாக வேதத்தை ரட்சிப்பதற்கு என்ன நியமங்களை, அனுஷ்டானங்களை பின்பற்ற வேண்டுமோ அவற்றை செய்யவே ஏற்பட்டது. அதில் அதிகப்படியான எந்த போக்கிய வஸ்துவும் சேர்க்கக்கூடாது என்பதுதான் அடிப்படை தர்மம். அந்த தர்மத்தை, அதிலுள்ள தியாகப் பண்பை விட்டுவிட்டு நவீன உபகரணங்களால் சுலபத்தில் கிடைக்கிற சுகங்களுக்கு இவன் ஆசைப்பட்டது அடியோடு தவறுதான். பாதகமான சூழ்நிலையிலும் ஸ்வதர்மத்தை ரட்சிப்பதுதான் பெருமை. அப்படி அவர்கள் செய்யாதது பெரிய தப்பு. அதன் பலனைத்தான் இப்போது ஒரு தாய் வயிற்று குழந்தைகளாக இருந்த நம்மிடையில் வந்துவிட்ட துவேஷ உணர்ச்சியில் அனுபவிக்கிறோம். மற்றவர்களுக்கும் பெரிய கிளேசத்தை உண்டாக்கிவிட்டோம். முதலில் பிராமணனுக்கு காலேஜில் இடமில்லை,
வேலை இல்லை என்று ஆனதே. பிறகு படிப்படியாக மற்றவர்களுக்கும் அந்த கதிதான் என்கிற நிலைக்கு முற்றி இருக்கிறது. மனித சக்தியினாலேயே கிராம வாழ்க்கையை எளிதாக நடத்திய மட்டும் எல்லாம் சரியாக இருந்தது. எந்திர சக்தி, ஆலை தொழில் எல்லாம் வந்து தேவைகளும் ரொம்ப அதிகமாகி வாழ்க்கையே சிக்கலாகிவிட்ட, காம்ப்ளிகேட்டட். இன்றைய நிலையில் காலேஜ் அட்மிஷன், வேலை இவற்றுக்கு எல்லாருமே திண்டாடும்படியாகத்தான் ஆகியிருக்கிறது. இப்போது என்ன பரிகாரம், ரெமெடி? பிராமணர்கள் எல்லாரும் இப்போது இருக்கிற வாழ்க்கை முறைகளை விட்டு அத்தியனத்துக்கு திரும்புவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா என்று என்னை கேட்டால், அப்படி நான் எதிர்பார்க்கிறோனோ இல்லையோ, அது காரிய சாத்தியமாக உங்களுக்கு தோன்றுகிறதோ இல்லையோ, அவர்கள் இப்படித்தான் செய்தாக வேண்டும் என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும். நம் மூல தர்மமே பறிபோய்விட்டது என்று வாயை மூடிக்கொண்டு பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு குரு பீட்டம், ஆச்சாரியஸ்தானம் எதுவும் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. முடியாததாக தோன்றினாலும் கூட அப்படிப்பட்ட நல்ல லட்சியங்களையும் முடித்து காட்ட வேண்டும் என்று சொல்வதற்குத்தான் மதங்கள், மடங்கள் இருக்கின்றன. இந்த லட்சியத்துக்குத்தான் அவை தங்கள் பூரண சக்தியையும் செலவழித்து பாடுபட வேண்டும். சத்தியாகிரகத்தால் வெள்ளைக்காரனை போக பண்ணுவதாவது இதெல்லாம் நடக்காத காரியம் என்று சொன்னவர்கள் இருக்கத்தான் செய்தார்கள். நடக்க முடியாது என்று நினைத்த எத்தனையோ இந்த உலகத்தில் நடந்துதான் இருக்கிறது. இது நடக்க முடியாத விஷயம் என்று நினைத்து தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் விட்டு கொடுத்து பேசுவது எனக்கான காரியமில்லை. நடத்துவதும் நடத்தாததும் உங்கள் கையில் இருக்கிற விஷயம். நான் செய்யக்கூடியது எல்லாம் நம்முடைய தர்ம சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருக்கிறவைகளை அலுக்காமல் சலிக்காமல் உங்கள் காதில் போடுவதுதான். சாஸ்திரங்கள் எவற்றை உங்கள் கடமை என்று விதித்திருக்கின்றனவோ அவற்றை உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி, எத்தனை பிரதிகூலங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் அதன்படிதான் நடக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதுதான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். சாமி மேல ஒரு நீலாம்பரில் ஒரு தாலாட்டு ஒன்று பாடி அங்கே நிறுத்திட்டோம். ஒரு வாரமா சாமி தூங்கிட்டு இருந்தார். அதனால சுப்பிரமணிய சாமி எழுப்பிட்டு அடுத்த பாடலுக்கு போகலாம் அப்படின்ற முறையில், காலை வந்திட காகம் கரைந்திட கதிரவன் எழுந்திட கமலமும் அலர்ந்திட வேலையில் தாளம் இதமாய் ஒலித்திட உவகை எங்கும் உலவி நிலவிட சோலை குயில்கள் சுகமாய் பாடிட சுந்தர மலர்கள் சுகந்தம் வீசிட மாலவன் மருக செந்தில் குமரா மகிழ்வுடன் பள்ளி எழுந்தருளாயே மகிழ்வுடன் பள்ளி எழுந்தருளாயே. பள்ளி எழுப்புறோம். இது நம்ம சாதாரண நம்ம பார்க்கிற நிகழ்ச்சிகளை வச்சு எழுதிருக்கிற ஒரு பள்ளி எழுச்சி பாட்டு. காலை வந்துட, பொழுது பிறந்துட்டு காலை வந்துட்டு, காகம் கரைந்திட, நம்ம கோழி கூவுறதெல்லாம் சொல்றோம். இங்க நம்ம காக்கா கத்துறது, அதை பத்தி யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறார். நம்ம புதுசா சொல்லுவோமே இல்லையா? அது ஒரு ஜந்து, பகவானால படைக்கப்பட்ட ஒரு ஜென்மா இல்லையா? அது சனி பகவானுக்கு, சனீஸ்வரன் அப்படின்னு ஈஸ்வரனுக்கு சம்மா இருக்கக்கூடிய, சனீஸ்வரனுக்கு வாகனமா இருக்கக்கூடிய காக்கா வாகனம். அந்த காகம் காத்தால இருந்தோன்னா கத்துறது
இப்ப காலை வந்துடுத்து, அருணோதயம் தெரியறது, வெளிச்சம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து, காக்காலாம் கத்த ஆரம்பிச்சுடுத்து. கதிரவன் எழுந்திட, பின்னாடியே கதிரவன் சூரியன் எழுந்து வரான். கதிரவன் வர ஆரம்பிச்ச உடனே என்னன்னா கமல மலர்கள்லாம் அறந்துடுது, தாமர புஷ்பங்கள்லாம் அங்கே தடாகத்தை பூக்க ஆரம்பிச்சிடும். வேலையில் தாளம் இதமாய் ஒலித்திட, வேலைனாக்க சமுத்திரம்னு பேர். வேலை வேலை அப்படின்னாக்கா இங்க வேலை அந்த இடத்துல வேலை அப்படின்றதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தமிழ்ல சமுத்திரம்னு அர்த்தம். அந்த சமுத்திரத்தை தாளம் இதமாக ஒலிக்கிறது, அலைகள் போறது. என்ன இதுல நம்ம திருச்செந்தூர்ல சமுத்திர கரையில் தானே கோவில் இருக்கு. சோ அந்த திருச்செந்தூர் பெருமாளை எழுப்புற மாதிரி இந்த பாடலை பண்ணியிருக்கோம். அங்க சமுத்திரத்துல அந்த அலைகள் அடிச்சுன்னு வருது, ஒரு இதமான தாளம் மாதிரி இருக்கு. அப்ப உவகை எங்கும் உலவி நிலவில, உவகைன்னா சந்தோஷம், ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியானது எல்லா இடத்துலையும் காலங்காத்தால எல்லாம் சல 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 ஒரு சந்தோஷமான நாள் ஆரம்பிக்கிறது. சோலை குயில்கள் சுகமாய் பாடு, சுத்தி வர தோட்டத்தில் இருக்கிற குயில்கள்லாம் ஆனந்தமா பாடுறது, காத்தால வந்துருச்சுன்னு நினைச்சு பாடுறது. அப்போ சுந்தர மலர்கள் சுகந்தம் வீசிட, அப்போ ஒரு பெரிய கோயில்ல நந்தவனம் தோட்டம் எல்லாருக்கும் இங்க மலர்கள்ல இருந்து புஷ்பங்கள்லாம் மலர ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து வாசனை எல்லாத்துலயும் இப்படி பரவின்னு இருக்காரு. அப்படிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில மாலவன் மருகா, திருமாலுடைய மருகனாக இருக்கக்கூடிய செந்தில் குமரா, செந்திலாண்டவனாக இருக்கக்கூடிய செந்திலம் பதியிலே திருச்செந்தூர்ல விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானே, மகிழ்வுடன் பள்ளி எழுந்தருளாய், நீ சந்தோஷமாக நீ பள்ளி எழணும், நீ பள்ளி எழுந்து எங்களுக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணும், ஆசீர்வாதம் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பள்ளி எழுச்சி பாடலை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதை ஆரம்பிச்சு இதை தொடர்ந்து அடுத்த பாடலாக நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட அன்பை பார்த்துன்னு வரும், அருளை பார்த்துன்னு வரும், அவ பெருமையில் பல விஷயங்களை பார்த்துன்னு வரும், அவளோட அனுகிரகத்தை பார்க்குறோம். அந்த அனுகிரகமே கோபங்கிற ரூபமாகவும் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சில நிகழ்ச்சிகள்லாமும் நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோச்சிக்கிறது கூட அழகாக இருக்கும், அந்த கோபம் கூட ஒரு தன்மையாக தான் இருக்கும், குளுமையாக தான் இருக்கும், நமக்கு ஒரு நன்மையை செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகள், பல உதாரணங்கள். ஒரு பக்தர் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். அவர் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு கோவிலுக்கு போயிருக்கார், பெரிய கோவில். அந்த கோவிலில் சாமி தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அந்த காலத்தில் 10 பைசா அப்படின்னு கட்டணம் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கா. பட்டணம் 10 பைசா கட்டணம் வாங்கி செலுத்தினாதான் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போய் சுவாமியை பார்க்க முடியும், தரிசனம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. இது இந்த பக்தருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு தாபமாக இருந்தது. யார் பரணிதரங்கிற பெரிய எழுத்தாளர், அவருக்கு தான் இது ரொம்ப தாபமாக இருந்தது. அதை பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். மாதிரி அந்த கோவிலுக்கு போனால் பைசா வாங்குறா, தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு 10 பைசா கட்டணம் போட்டிருக்கா. என்னமோ எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது. பெரியவா அங்கங்கே கோவில் வரணும், நிறையா எல்லாரும் பக்தி பண்ணணும், பழைய கோவில்லாம் நல்லா விடாத பூஜையெல்லாம் நடக்கணும், கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும், எல்லாரும் தினம் கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்லாம் பெரியவா உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனால் பார்த்தாக்க நடைமுறையில் எப்படி இருக்குன்னு, கோவிலில் போய் சுவாமிங்கிறவ எல்லாருக்கும் பொது, எல்லாருக்கும் சொந்தம் கோவில். அதில் போய் பார்க்கறதுக்கு கட்டணம் வசூல் பண்ணுறது என்னமோ மனசுக்கு ரொம்ப தாபமாக இருக்குது. எத்தனை பேரால் இதுவோ ஏழை நாடு, எத்தனை பேரால் பணம் கொடுத்து போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ண முடியும்? எத்தனை பக்தாளுக்கு பக்தி இருக்குது ஆனால் வசதி இல்லாத வெள்ளம் இருக்கா? இப்படி கட்டணம் வசூல் பண்ணுறது எனக்கு என்னமோ ரொம்ப மனசுக்கு தாபமாக இருக்குது, வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். பெரியவாளுக்கு அப்போ தான் இந்த விஷயம் காதுக்கே எட்டி இருக்கு. ஒரு பெரிய ஷாக்கர். அப்படியா சொல்கிற நீ? ஆமாம் அப்படின்னு. ரொம்ப தப்பாச்சே அப்படின்னு உடனே பெரியவா அதுக்கு உண்டான என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யோஜனை பண்ண போகிறா. அதுக்கு மேலே வரணீதன் சொன்னார், இப்படி 10 பைசா அப்படின்னு கட்டணம் வாங்குறா, இதுவே பெரிய தப்பு. இதுக்கு மேலே அங்கே இன்னொரு தப்பு என்ன அப்படின்னா, பெரிய கோவில் அது. சில பேர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த 10 பைசாக்கு வசூல் அந்த கொடுத்துட்டு பணத்தை கொடுத்துட்டு பைசாவை கொடுத்துட்டு உள்ளே போய் தரிசனம் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க இந்த துவஜஸ்தம்பத்துக்கு வெளியிலேருந்தே பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தேன்னா பழைய கோவில்லாம் பிராச்சீனமான கோவில்லாம் அப்படி உள்ளுக்குள்ளே மூலஸ்தானத்தில் இருக்கிற சுவாமியை வெளியிலேருந்தே பார்க்கலாம். துவஜஸ்தம்பத்துக்கு கோவில் வாசல் நின்று பார்த்தாலே தெரியும். அவ்வளோ அழகாக இந்த கட்டட அமைப்பு நமக்கு ஆகம சாஸ்திரங்கள்லாம் அப்படி பண்ணி வச்சிருக்கு, சில்ப சாஸ்திரம்லாம். அப்படி இருக்கிற கோவில்
சரி இப்படி வெளியிலேருந்து ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணிடுவா அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, அந்த துவஜஸ்தம்பத்துக்கும் சுவாமிக்கு முன்னால அந்த கதவுல ஒரு பெரிய திரை போட்டு மூடியிருக்கா, ஸ்கிரீன் வச்சிருக்கா. அப்படின்னா என்ன, 10 பைசா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ள போனா சுவாமியை பார்க்கலாம், இல்லையா நீங்க பைசா கொடுக்காத சுவாமியை பார்க்கவே முடியாது. இப்படி வெளியிலேருந்து ஓசியெல்லாம் பார்த்துட முடியாது. அப்படி பார்க்க முடியாத இவ கோவில் கதவை சாத்தினாப்புல நடுப்புற ஒரு தரையும் போட்டுட்டா அப்படின்னு இதையும் சொன்னார். இதையும் சொன்னா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தாச்சுன்னு, அப்படி ஆயிடுத்து, இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னா, நான் பேசுறேன் அப்படின்ட்டு உடனே என்னம்னா அந்த கோவில் அதிகாரிகள் முதலான எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணினா, இது ரொம்ப தப்பு, இது மாதிரி இருக்கு, சுவாமி எல்லாருக்கும் போதும், அதுக்கு போய் காசு வாங்கிட்டு நாம காசு கொடுத்தாதான் பார்க்கலாம்னு சொல்றது ரொம்ப தப்பு. அப்படி இருந்ததுன்னா அப்புறம் ஜனங்களுக்கு எப்படி பக்தி வரும், நம்பிக்கை வரும், வளரும், ஆஸ்திகம் எப்படி வளரும், அவள்லாம் நல்லவாளா எப்படி இருப்பா, அதனால இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப அவளுக்கு எடுத்து சொல்ல, அப்புறம் அந்த அதிகாரிகள் எல்லாமும் அந்த தவறை உணர்ந்து ஏதோ அஜ்ஞானத்தில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா கிருப்பையினால அதை உணர்ந்து அந்த சிஸ்டத்தை மாற்றினா, இந்த திரையை எடுத்தா அந்த படம் வசூல் பண்ணுறது இதெல்லாம் விளக்கினா அப்படின்னு நிகழ்ச்சி தெரியுது நமக்கு. சரி, இப்படி எங்கேயோ கோவிலில் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு காசு கொடுத்தாதான் தரிசனம் பண்ணலாம், இன்னும் நாம் பார்க்குறோம் இன்னும் இந்த டிக்கெட்டை வாங்கினா கிட்டக்க போகலாம், இதெல்லாமே பெரிய ஒரு தோஷங்கள் தான். அப்படி இருக்கிறதே எல்லாரும் அதுக்கு ஈஸ்வரங்கிறது எல்லாருக்கும் பொது, அந்த ஈஸ்வரனுக்கு எல்லாரும் ஒரே பொது தான். பொது நடத்தரசே புண்ணியனே அப்படின்னு ராமலிங்க சுவாமிகள் சொல்றார். அவர் நடராஜா ஆடுறது எப்படி இருக்கார், வெட்ட வழியில எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கார் ஆடுறார், அதை யார் வேணா அனுபவிக்கலாம், எல்லாரும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவரும் பண்றார். அப்பேற்பட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவாக இருக்கிற அந்த பொது உடைமைன்னு எல்லாத்துக்கும் பேசுறோம். ஆனால் என்ன பண்ண, ஈஸ்வரனே ஒரு தனி உடைமை மாதிரி வச்சுன்னு இங்க இந்த டிக்கெட் வாங்கினாதான் உள்ள போகலாம், இந்த டிக்கெட் வாங்கினா இவ்வளவு கிட்டக்கு போகலாம், இப்படி இல்லாம சொல்றோம். அதாவது நம்ம ஒரு சொல்ற தத்துவத்துக்கும் சித்தாந்தத்துக்கும் இது மாதிரி நடவடிக்கைலாம் சம்பந்தம் இல்லாத இருக்கு. இதெல்லாம் தான் பெரியவா கோபிச்சுக்கிறா, ஷாடுறா. இப்படி இருந்தது இல்லையா, இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. அதாவது நமக்கு இது ஒரு அஜ்ஞானத்தினால நடக்கிறது தானே, யாருக்கும் இதெல்லாம் ஒன்றும் இதில் உள்ள சாதக பாதங்களை தெரிஞ்சுன்னு நாம ஒன்றும் ஆராய்ச்சி பண்ணிலாம் பண்றது இல்லை. என்னமோ இப்படி வந்தா இதனால வந்தா 10 ரூபா வந்தாக்கா எல்லாருக்கும் ஏதோ நல்லது பண்ணலாமே அப்படிலாம் நினைச்சுக்கிறோம். அப்படி அஜ்ஞானத்தில் பண்றது தான். அதை ஒரு சத்குருவா இருந்து ஒருத்தர் தெளிவுபடுத்தினார்னா, அதுக்கு நமக்கு உபதேசம் பண்ணார்னா நிச்சயம் நாமளும் தெரிஞ்சிடுவோம், எல்லாரும் தெளிஞ்சிடுவோம், அது சர்வ நிச்சயம். அதுக்குத்தானே ஒரு பெரியவா. இப்படி வெளியில இருக்கிறது இருக்கட்டும், பெரியவாழ்கிட்டையே பல பேர் பல விதமாக கைங்கரெல்லாம் பண்ணியிருந்திருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், யாரோ வந்திருக்கா, அவளெல்லாம் கிட்டக்க அழிச்சுன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி வச்சு பெரியவாளுக்கு எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். சில பேருக்கு அடிக்கடி ரெகுலரா வரவா போறவா அங்கங்க அவளுக்கு தெரிஞ்சவா இருக்கும். இந்த தெரிஞ்சவா இருந்தாலே நமக்கு ஒரு சலுகை நாமளும் எதிர்பார்ப்போம், அவளும் கொடுப்பா. இது உலகத்துல இப்ப சகஜமாவே இங்கேயும் நடக்கிற விஷயம். அது மாதிரி மடத்துல பெரியவாழ்கிட்ட இருக்கிறவாள் தெரிஞ்சவா நமக்கு இருக்காருன்னா நேரம் நம்ம அவளை போய் பார்ப்போம், தரிசனம் பண்ணணுமோ, இதை சொல்லணுமோ, பெரியவா அனுகிரகம் வேணுமோ, உடனே அவளே என்ன கூட்டமா இருந்தாலும் இது இருந்தாலும் நமக்கு ஏதோ ஒரு சௌரியத்தை பண்ணி கொடுத்து கிட்ட கழிச்சுன்னு போய் நம்மளை தரிசனம் பண்ணி வச்சு நமக்கு பிரசாதம் வாங்கி கொடுத்து இதெல்லாம் பண்றதுங்கிறது ஒரு பழக்கத்துல நிற்கிறது தானே. இது மாதிரி இப்படி இருந்திருக்கு. பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு அந்த கைங்கரமலையில பாவம் சித்த வெகுளி, அசடுன்னு சொல்லக்கூடாது, வெகுளின்னு வேணா சொல்லலாம், அவர்கிட்ட பெரியவா கேட்டா, யாரோ ஒரு பெரிய மனுஷா வந்திருக்கா, அவளை தரிசனம் பண்ணி இவர் வச்சுட்டு அனுப்பிச்சிருக்கார். அனுப்பிச்சோடனே பெரியவா வந்தோடனே உனக்கு ரொம்ப தெரியுமோ அவரை அப்படின்னார். ரொம்ப பழக்கம் போல இருக்கு அவர்கிட்ட, அவரும் உன்னை ரொம்ப பிரியமா கூப்பிடுற, நீனும் அவளை ரொம்ப பிரியமா அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணி வைக்கிற, நானும் பார்க்குறேன், எத்தனை கூட்டமா இருந்தாலும் நான் என்ன பிஸியா இருந்தாலும் நீ எப்படியான அவளை கிட்ட அழிச்சுன்னு வந்து என் பக்கத்துல நிறுத்தி வச்சு எனக்கு நன்னா தரிசனம் பண்ணி வைக்கிற. அதே மாதிரி நான் ஏதானும் காரியமா இருந்தாலும் யாரோடையும் பேசியிருந்தாலும் எப்படியான என்னோட கவனத்தை திருப்பி அவளோட பார்த்து அவள்கிட்ட பேச முடியுமா எல்லாம் பண்ற. இவ்வளவு ஒத்தாசியா இருக்கா அவளுக்கு, அவளும் உங்ககிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருக்கா. இப்படி எல்லாம் பெரியவா என்னம்னா ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொல்லிட்டு வராப்புல வந்தா. அதனால தான் முன்னாலேயே சொன்னேன், அவர் வெகுளி அப்படின்னு. கொஞ்சம் கெட்டிக்காரர்களா இருந்தாக்கா முழிச்சுன்னு விடுவா, இவர் எதுக்கு இன்னைக்கு இதை பத்தி டாபிக் எடுக்கிற, எதுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்றாரேன்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். அப்படி நினைக்க தோணாத ஒரு சாது அவர்கிட்ட இப்படி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு, சரி
ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கா, போகிறதையும் தானே கவனிச்சுட்டு போனாளா அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லுவார்? இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பெரியவா இப்போ பூர்வ பீடிகை போட்டுன்னு பேசின்னு வந்திருக்கிறதுலேருந்தே தெரியறது, நிச்சயம் இவ்வளவு ஏதோ நம்ம அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம்னா அவள் நமக்கு திருப்பி ஏதானும் பிரயோஜனப்படுத்தாத போகமாட்டா அப்படிங்கிறதுல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அதாவது என்ன சொல்லுவோம், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ரகசியம் அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். அதனால அவர் என்ன பண்ண இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கவனிச்சான்னு என்ன கவனிச்சா, 5 10 தேரித்து அப்படின்னு. அவர் பேசாத இருந்தார். எவ்வளவு 5 10 அப்படின்னா திருப்பி உடனே பெரியவா பின்னால சொன்னது அப்படின்னு. அதாவது தட் மீன்ஸ் 10 5 10 நான் 5 ரூபா கொடுத்தாளா 10 ரூபா கொடுத்தாளான்னு அவருக்கு சொல்றதுக்கு சங்கோஜம். பெரியவா திருப்பி கேட்டோன்னு அதுக்கப்புறம் மறைக்க முடியாது, பின்னால சொன்னதுன்னு. அதாவது 5 10 பின்னால இருக்கிறதுன்னு 10 அப்படின்னு. உடனே திருப்பி ஆரம்பிச்சா. முன்ன ஆரம்பிக்கிறாப்புலே வச்சுட்டு பல பேர் வரா தரிசனத்துக்கு. அவளுக்கு பாவம் எத்தனையோ கஷ்டங்கள். இங்கே என்கிட்ட சொல்லிட்டா தேவையில்லைன்னு இருக்கு. அவளுக்கு சொல்லணும்னு வரத்தே இங்கே பிரமையம் ஏற்படாத இருக்கலாம், இங்கே ஏதானும் கூட்டமாக இருக்கலாம், நான் வேற ஏதானும் காரியமாக இருக்கலாம், இதை மாதிரிலாம் என்னெல்லாமோ கதையெல்லாம் சொன்னான். சொல்லிட்டு அப்படி இருந்தாலும் அவளுக்கு அத்தனையும் மீறி கிட்டக்க தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்றாப்பல நீ ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணிடுற. அப்படிதான் பண்ணணும். வரவாளுக்கெல்லாம் பாவம் எத்தனையோ தாபத்தோட தான் வரா, அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அப்படி பண்றது. ஆமா அவ ரொம்ப நாள் ஆச்சு போல இருக்கே, அடிக்கடி வருவாளோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு வராளோ அப்படின்லாம் கேட்டா, இல்லை இல்லை கொஞ்சம் 10 நாளாச்சு அப்படின்னா. இப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு அப்படி இதுங்கிறதே தானும் உனக்கு போகிறதே தானே 10 20 தானே கொடுத்துட்டு போவாளா அப்படின்னு. அவர் உடனே கொடுப்பா 20 ரூபா கொடுப்பா அப்படின்னு. ஆச்சா. அப்புறம் திருப்பி உடனே பழைய முன்னால் சொன்ன அப்புறம் இப்படி பேசிகிட்டே வந்துட்டு அவள் இப்போ போயிருக்கா. அதுக்கப்புறம் இனிமேல் எத்தனை நாள் கழிச்சு வர போகிறாளோ, அதுக்கப்புறம் எப்போ பார்க்க போகிறாளோ என்னமோ தெரியாது. அப்படி இல்லாங்க கதை சொல்லிட்டு அதனால 40 50 தானே கொடுப்பாளோ அப்படின்னு. கொடுப்பா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சொல்கிறான், முதல்ல 5 10 10ன்னு, அப்புறம் 10 20 20ன்னு, இப்போ 40 50 தேருமான்னாக்க தேருங்கிற 50ங்கிற. அப்போ என்ன ஆச்சு? 10 + 20 + 40ன்னா 70 ரூபா ஆச்சு, 50 ரூபான்னா 80 ரூபா ஆச்சு. அப்போ மொத்தத்தில் ஒருத்தர் யாரானு வந்தாள்னா தரிசனம் பண்ணி வச்சா 70 80 தேரும் அதானே அப்படின்னா. இது சொன்னோன்னே இவருக்கு இப்போதான் கொஞ்சம் இவர் அதோட சீரியஸ்னஸை புரிஞ்சுட்டார். ஓ பெரியவா எங்கேயோ பிடிக்கிறா அப்படின்னுட்டு. இப்போ 3 தப்பு பெரியவா கண்டுபிடிச்சிட்டா. என்ன அப்படின்னா, வந்தவாளுக்கு இவர் ஸ்பெஷலாக அவளுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து தரிசனம் பண்ணி வச்சது. ஏன்னா அவள் முதல்லையே சொன்னோம், ஈஸ்வரனாலே எல்லாருக்கும் போதும் அங்கே வரவா யாராக இருந்தாலும் சமம் தான் அந்த சந்நிதியில் அப்படின்னு. அப்படி இல்லாத அங்கே ஒரு பாரபட்சம் பார்க்குறாப்புல இவாளை முன்னால் பார்க்குறது, அவள் பின்னால் பார்க்குறது, இவாளுக்கு ஸ்பெஷலாக சொல்கிறது, அவளுக்கு சொல்லாது, இதெல்லாமே ஒரு பாரபட்சம் பார்க்குறது. இது ஒரு தோஷம். அதே மாதிரி அப்படி பண்ணினா கூட அவள் ஏதோ பிரதிப்பிரயோஜனம் பண்ணுறதே 10 20 50 80 என்ன தேரித்துன்னு சொல்லாத பெரியவாளாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாயிலேருந்து கறக்கிறாப்புல வச்சு இந்த உண்மையை மறைச்சது. இது ஒன்று. இதை மாதிரி 2 3 தோஷங்களை பெரியவா லிஸ்ட்டு போட்டு சொன்னான். சொல்லிட்டு பத்தியா, நீ என்னமோ பிரியமாக தான் அவளுக்கு தரிசனம் பண்ணி வைக்கிற, அவளும் பரம பிரீத்தியாக தான் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிறா, திருப்தியோடு போகிறா. ஆனால் என்ன ஆயிடுது, நீ பாரபட்சம் பார்க்குறாப்புல ஒரு தோஷத்துக்கு ஆளாறாப்புல ஆயிடுறது. அதோட இல்லை வார்த்தை பண்ணா இதை பண்ணான்னு என்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு சங்கோஜப்பட்டு மறைக்கிறாப்புலையும் ஆயிடுறது, ஒரு பொய் சொல்கிறாப்புலையும் ஆயிடுறது. மறைக்கிறது, உண்மையை மறைக்கிறதே ஒரு பொய் தான். இதுக்கு மேலே வந்தவாழ்ல எல்லாருக்கும் பல பேருக்கு பல விதமான கஷ்டங்களோடு தான் இங்கே வரா. அப்படி அவாவாலும் ஏதோ தங்கள் குறைய சொல்லி இதான் அனுகிரகம் கிடைக்காதான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறது. யாரோ ஸ்பெஷலாக ஒருத்தரை கூட்டு பண்ணினா அந்த ஜனங்களுக்கு மற்ற ஜனங்களுக்கு தாபம் இருக்கும். பொதுவாகவே யாரையும் நாம் கடிஞ்சு பேசினா அவளுக்கு ரோசமாக இருக்கும், வருத்தமாக தான் இருக்கும். அதை விட நீங்கள் என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கிறதுனால சில சமயத்தில் நீங்கள் கோச்சுக்கிறாப்பில் இருக்குது. காரணம், இவாளெல்லாம் கோச்சுட்டு மற்றவாளெல்லாம் நகர்த்தி விட்டுட்டு அவளை முன்னால் அழிச்சுன்னு வராப்பெல்லாம் இருக்கலாம். இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிறது தான் பெரிய உபன்யாசம் மாதிரி சொல்கிறா. அப்படி பண்ணினேன்னா பொதுவாகவே யாரை கோச்சினாலும் மனசு வருத்தப்படும். அதை விட வருத்தம் எப்படி இருக்கும்னர், நம்மளை கோச்சின்னுட்டு நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவாளே வாங்க வாங்கன்னு சிரித்து அவள்கிட்ட பேசி
அவளுக்கு ஸ்பெஷலாக ஏதான ஒரு சலுகை காமிச்சா இன்னும் அவளுக்கு கோபமும் வரும், வருத்தமாக இருக்கும், ரோசமாக இருக்கும், அவள் மனசு கஷ்டப்படுறாப்புல இருது. இது ஒரு தோஷம். அனாவசியமாக யாரோ இந்த வந்த பக்தாளில் அவள் மனசு தாப்பப்படுறாப்புல நம்மளோட நடவடிக்கை இருக்குது. இப்படி இல்லாம இந்த தோஷங்கள் எல்லாம் பெரியவா லிஸ்ட்டு போட்டு சொல்லி, அதனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, நான் எல்லாருக்கும் பொது தான். இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வரத்தே பெரியவா சில அருமையான முத்தாவு இதுப்பா. அப்போ சொல்கிறா, நான் எல்லாருக்கும் பொது தான், எல்லாரும் இங்கே ஏதோ கஷ்டங்களோடு தான் வரா, என்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி என் காதில் போட்டாச்சுன்னா என் அனுகிரகம் கிடைச்சிருத்துனா எல்லாம் சரியாக போயிடும் நம்பிக்கையில் வரா. எல்லாரும் பக்தாளாக தான் இருக்கா. அப்படி வரவாள்கிட்ட எனக்கு எல்லாரும் ஒன்று தான்ப்பா, அவளுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ஒன்றுங்கிறாப்புல எனக்கும் எல்லாரும் ஒன்று தான். அப்படி இருக்கிற இடத்துல நீங்களாமும் அதை பரிபாலிக்கணும், உங்களுக்கும் அதே பாவம் இருக்கணும். யார் வந்தாலும் பெரியவாளுக்கு ஒன்று தான் அப்படிங்கிறாப்புல நடந்துட்டேன்னா தான் நான் இப்படி இந்த பாவத்தோடு இருக்கிறதும் ஜனங்களுக்கு புரியறாப்புல இருக்கும். இல்லையா அவள் வேறு தினசா பேசலாம், அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி இல்லை அட்வைஸ் பண்ணி நீ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தரிசனம் பண்ணி வை, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நடத்துறதாவே இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு, நீ ஒன்றும் பிரயோஜனம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம்ப்பா, அவள் ஏதோ இன்னைக்கு 10-20 கொடுத்துட்டு போகிறாங்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நாம் நம்மளோட கடமையை நேர்மையாக செஞ்சுட்டு எதுக்கும் ஆசைப்படாத இருந்தோம்னா நமக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு ஈஸ்வர அனுகிரகம் இருக்குது, ஈஸ்வர பிரசாதம் இருக்குது. அதனால் அதுக்கு தான் நாம் ஆசைப்பட்டு அதைத்தான் அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுமே வழிய இப்படி சாதாரண ஒரு இந்த பலனுக்கெல்லாம் நாம் ஆசைப்படப்படாது. அதாவது பெரிய கீதையில் உபதேசம் பண்ணுறாப்புல தான் நீங்கள் இந்த கீதோபதேச சாரம் தான் இது, வேற தினசா பெரியவா சொல்கிறா அவ்வளோதான் சொல்லி அவருக்கு உபதேசம் பண்ணினா இது பண்ணுறது அவருக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு. நிஜமாவே சாதுன்னு சொன்னேன், இது மாதிரிலாம் ரொம்ப சீரியஸாக அவர் எடுத்துக்க தெரியல, பாவம் பரம வெகுளியாக இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அவர் பெரியவா சொன்னபடியே அவர் நடந்துட்டு இருந்தார் அப்படின்னு அவரோட விஷயம் சொல்லுது. அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய கைங்கரியம் பண்றவர், அவரோட புள்ள கைங்கரியம் மடத்தில் அப்பா கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த புள்ள என்ன முன்வர் வீட்டிலேருந்து லீவுக்கு ஸ்கூல் லீவெல்லாம் இருந்தாக்க பெரியவாள்கிட்டே வந்து 1 மாதம் 2 மாதம் அப்போ இருக்கிறதே இவரும் ஏதானும் சின்ன சின்னதாக ஏவல் சொல்லுவா, பெரியவா அதை கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த கைங்கரியமோட புள்ள ஒரு சமயம் லீவுக்கு போயிருக்கிறதே பெரியவா என்ன சொன்னா, இங்கே வரவாளுக்கெல்லாம் பார்த்து நீ உள்ள அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணி அப்படி ஏதோ சொல்லியிருக்கா. இவர் வெளியில் நின்று பார்த்துக்கத்துன்னு பெரியவா ஒழிஞ்சு இருந்தாலும் அங்கே போய் கிட்டக்க போய் அழிச்சுன்னு போய் சொல்கிறது இது மாதிரிலாம் பண்ணியிருந்தார். அப்போது டிஆர் மகாலிங்கம் அப்படின்னு ஒரு பிரபல சினிமா நடிகர் பாடகர், அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். இந்த சினிமா மாதிரிலாம் பார்த்து பிரபல ஒரு புள்ளியாக இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த பையனும் போய் இது சின்ன பையன் தானே, அவரை போய் உன்னை பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு அவர் உடனே இந்த பையன்ட்டு கிட்ட பெரியவா இருக்காளா நான் பார்க்கணும், வாங்க அழிச்சுன்னு போகிறேன் அப்படின்னு நேராக உள்ளே அழிச்சுன்னு பண்ண தரிசனம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணி முடிஞ்சது. முடிஞ்சோடனே இந்த பையன் வெளியில் வந்தால் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன பண்ணார், ஒரு 100 ரூபா நோட்டை எடுத்து கையில் கொடுத்தார். இல்லை வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இவர் பயந்தார். அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு அவர் கையில் திணிச்சார், போயிட்டார். அவர் அந்தன போனாரோ இல்லையோ, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த பையன் பேரை சொல்லி கூப்பிடு அப்படின்னு வந்தார். வந்தோடனே பெரியவார்கிட்ட கேட்குறான், வந்தாரே அவர் யார் தெரியுமா அப்படின்னார். ஆமாம் டிஆர் மகாலிங்கம் தெரியும். அவர் அவனுக்கு எத்தனை நாளாக தெரியும் அப்படின்னார். முன்னமே தெரியுமான்னார். அதெல்லாம் தெரியாது, நான் ஏதோ இதெல்லாம் பார்த்தது தான் தெரியாது அப்படின்னு. முன்னமே தெரியாதுங்கிற பழக்கம் இல்லை, இங்கே வந்தப்பறம் தான் பழக்கங்கிற. ஆனால் நீ என்னமோ ரொம்ப சர்வசகஜமாக சாதீனமாக அவரோட ரொம்ப பழகினாப்புல பேசிட்டு என்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணி வச்சியே அப்படின்னு. இல்லை நான் வாசலில் நின்றுந்தேன், அவர் வந்து கேட்டார் என்கிட்ட. சரி இவர் தெரிஞ்சவராக இருக்காரு, நமக்கு தெரிஞ்சவராச்சேன்னு நேராக அழிச்சுன்னு வந்து எல்லாம் பண்ணி வச்சேன். அவர் சந்தோஷப்பட்டார்னு. அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறதையும் நன்னா கவனிச்சிருப்பரே அப்படின்னு. நன்னா கவனிச்சிருப்பரே அப்படின்னா இது சொன்னால் இந்த பையனுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. இல்லை தான் என்ன தெரியுதுன்னு நன்னா கவனிச்சிருப்பரே, என்ன பெரிய மனுஷன் அப்படின்னு 100 ரூபா கொடுத்தார் அப்படின்னு. அந்த காலத்தில் 100 ரூபா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். இது சொன்னோன்னு பெரியவா சொல்கிறா, நீ படிச்சுட்டு இருக்க, உங்கள் அப்பா எனக்கு காலங்காலமாக கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார், நீ இப்படி வந்து ஏதோ இங்கே லீவு நாளில் வெளியில் இருந்துன்னு ஒன்றும் பொட்டி பொழுதா போக்காத இங்கே வந்து பெரியவா சன்னதியில் இருக்கணும், மடத்தில் இருக்கணும், கைங்கரியம் பண்ணணும்னு உங்கள் அப்பா அழிச்சுன்னு வந்து இங்கே வச்சுன்னு இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே வரவாளுக்கு வந்து உன்னை கேட்டாள்னா நீ அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணவே வேண்டான்னு சொல்லலை. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று பண்ணு, அவள் திரும்பி போகிறதே ஏதானும் உனக்கு கொடுத்தாள்னா தயவு பண்ணி வேண்டான்னு சொல்லு,
பெரியவாளுக்கு பிடிக்காது, கோச்சிப்பான்னு சொல்லு அப்படின்னு. இனிமே அப்படி சொல்றியா? இப்போ ஏதோ தெரியாத அவர் கொடுத்துட்டு நீனும் வாங்கினுட்ட, அதனால இனிமே வாங்கக்கூடாது, யாரானு ஏதானு கொடுத்தாலும் மாட்டேன்னு சொல்லு, பெரியவாளுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லு. ஏன்னா எல்லாரும் ஒண்ணுதான்ப்பா. அவள் தரிசனம்னு சுவாமி தரிசனம்னு பண்ணுறா, பெரியவாளை குரு தரிசனம் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு வரத்தே அதில் எதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக யாருக்கான எதுக்கான ஒன்று காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்துட்டு போகணும்? வேண்டாம். அதோட இல்லை, நீ வாங்கிண்டாக்க என்ன பண்ணிவிடுவா அப்படின்னார். நாளைக்கு வெளியில் போகிறவாள்லாம் மடத்தில் போய் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணோம்னா இவாளுக்கு 5 ரூபா கொடுத்தா தரிசனம் பண்ணலாம், அவளுக்கு 10 ரூபா கொடுத்தா தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்பல இது ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி பழகிடும். அப்புறம் யாராக இருந்தாலும் இவாளுக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவா. இதெல்லாம் வேண்டாத வேலை. அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண, மடத்தோட பேர் கெட்டு போயிடும், என் பேர் கெட்டு போயிடும். என் பேர் கெட்டால் பரவாயில்ல, சங்கராச்சாரியாவோட ஆச்சாரியாளோட பேரை வச்சுன்னு இருக்கு, அவளோட மடம் இது. அதுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு நாம காரணமாக ஈடுபடாது. அதுக்காக சொல்லி இனிமேல் ஜாகிரதையாயிரு. யார் எது பண்ணாலும் வரவாளுக்கு நீ சர்வீஸ் பண்ணு, கைங்கரியம் பண்ணு, வேண்டான்னு சொல்லலை. அவளை சந்தோஷமாக தான் திரும்பி போகணும், அப்படி தான் நாம் அனுப்பணும். ஆனால் கூட அதுக்கு பிரயோஜனமாக ஏதானும் இது மாதிரிலாம் பண்ணினாலாம் எக்காரணத்தை கொண்டும் எதையும் ஏற்றுக்காத அப்படின்னு சொன்னான். இது எதுக்கு இத்தனை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெரியவா எங்கேயோ கோவிலில் 10 பைசா கலெக்ட் பண்ணினதுக்கு எவ்வளோ மனசு தாப்பப்பட்டு அதுக்கு உடனே ஆவணை ஏற்பாடு பண்ணி அதை ரத்து பண்ணுறா அப்படின்னா, அப்பேற்பட்ட பெரியவாள்கிட்டயே இது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா கட்டணும் அப்படின்னா பெரியவாளால் பொறுத்துக்க முடியுமோ? முடியாது. அது கோவம் தானே வரணும். ஆனால் இந்த பார்த்தேன்னா இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் கோச்சுண்டாப்பில் தெரியல பெரியவா. இவ்வளவு தூரம் சாந்தமாக பேசுகிறாள் அப்படின்னா கூட, இப்படி சாந்தமாக பேசி இதுனா கூட அது ஒரு அர்த்தத்தில் கோபம்தான் அது. இதை முதல்ல என்ன பண்ணுவேன், சாமதானம் முதல்ல சொன்னாப்புல சாமதான பேதம் அப்படின்னு முதல்ல சமாதானமாக சொல்லி பார்க்குறா. இதில் இல்லைன்னாக்கா அடுத்த என்ன பண்ணணுமோ அதை அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா பெரியவா. அப்படி ஒரு தர்மத்தையும் நியாயத்தையும் நிலைநாட்டணும், அது இருக்கணும், எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவா குறியா இருந்தா அப்படின்னு தெரியறது. இப்படி இருக்கிற பெரியவாளுக்கு இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. ஒரு டாக்டர் ரொம்ப மடத்துக்கு அடிக்கடி வந்து கைங்கரியம் பண்ணுறவா, பரம்பரையாக கைங்கரியம் பண்ணுறவா, நிறையா எல்லாம் பண்ணுறவா. பெரியவாளுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப உடம்பு உபாதை இருந்தது, சில சிரமங்கள்லாம் வந்து. அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணினார், வந்து அட்வைஸ்லாம் பண்ணினார். நீங்கள் பெரியவா இந்த வைத்தியத்தை பண்ணிக்கணும், இந்த மருந்து சாப்பிட்ணும், அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா எதை சொன்னாலும் கேட்கல, தான் பண்ணுற பசாத அப்படியே இருந்தா. ஏன்னா அவளுக்கு சரீர லட்சியம் இல்லை, அதனால பசாத இருந்திருக்கா. இவருக்கு பெரியவா அப்படி சரீர உபாதப்படுறா, ஆனால் நம்ம சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாளே அப்படின்னு தாப்போம். அதனால பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா தயவு பண்ணி பெரியவாளுக்கு சரீரம் லட்சியம் இல்லைனாலும் எங்களுக்காவானும் பெரியவா இந்த சரீரத்தோடு வந்து நிறையா நாள் அனுகிரகம் பண்ணும், அதனால இந்த சரீரத்துக்கு ஏதானும் சிகிச்சை பண்ணத்தான் பண்ணணும், இல்லையா பின்னால் பெரிய விளைவுகள்லாம் அது உண்டு பண்ணும், அதனால பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா. இப்படிலாம் சொன்னோன்னே பெரியவா பார்த்தா, பாரு ஒரு பக்தனா நீ எவ்வளவு அழகாக பிரார்த்தனை பண்ணணுமோ வினயமாக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு விட்ட. ஆஸ் எ டாக்டராக நீ எனக்கு ஒரு வெல்விஷராக என்னென்னலாம் அட்வைஸ் பண்ணணுமோ அதையும் பண்ணிவிட்ட. ஆனால் நீ பிடிவாதமாக நான் எப்படியானு இந்த வைத்தியம் பண்ணிக்கணும்னு நீ தீர்மானமாக இருக்க. ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, உனக்கு பிடிவாதம் இருக்கிறப்பல எனக்கும் ஒரு பிடிவாதம் இருக்குது. ஆனால் அந்த பிடிவாதமாக இந்த பிடிவாதம் தான் ஜெயிக்கும். நீ பயப்படுறாப்புல ஒன்றும் நடக்காது, போயிட்டு வா, நான் வைத்தியம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. இது அவருக்கு ரொம்ப தாபமாக போயிடுத்து, கொஞ்சம் கோபமும் வந்துடுது. அதனால சொன்னார், நான் பக்தனாக சொன்னேன், டாக்டராக சொன்னேன், அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அதை விட எனக்கு ஒரு சுவாதீனம் உண்டு. இந்த மடத்தில் நிறைய மடத்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கேன், அந்த சுவாதீனத்தில் சொல்கிறேன், பெரியவா பண்ணிக்கணும்னு ஒன்று பெரியவாளுக்கும் வந்துட்டு கூப்பிடுறா மேனேஜரை அப்படின்னா, மேனேஜரை நடுங்கிறது மடமே ஓடி வந்தார். என்ன இந்த பிரபு மடத்துக்கு இவர் நிறையா செஞ்சுருக்காராம், இவருக்கு அதனால சுவாதீனம் உண்டா, இவர் என்ன வேணா சொல்லுவாராம், அதை கேட்கணுமா. இவர் மடத்துக்கு எனக்குன்னா என்ன, இந்த ஆச்சாரியால் போயிடுமே இவர் சொன்னத்தை கேட்கணுங்கிறப்பல இவருக்கு பாவம் வந்துடுத்து. அதனால ஒன்று பண்ணு, என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ தெரியாது, எதை விற்பியோ என்ன விற்பியோ இல்லை, என்னையே ஏலம் போடுவியோ தெரியாது. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரோ இன்னி வரைக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் கணக்கு பார்த்து வட்டியும் அவருக்கு திருப்பி கொடுத்துரும். அவர் பண்ணினோங்கிற சுவாதீனத்தினால தானே பாத்தியம் எனக்கு இருக்கு கேட்பேன்னு சொல்கிறார். அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அவர் பண்ணிவிட்டாருங்கிறதுக்காக அவர் சொன்னதை நான் கேட்கணுங்கிறது இல்லை, எனக்கு எது தர்மம் நியாயம் அப்படிங்கிறது தெரியும், அப்படித்தான் கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் அந்த பக்தர் ரொம்ப நடுங்கி போயிட்டு, பெரியவா இப்படி இந்த வார்த்தையை அப்படி புரிஞ்சுப்பா, அப்படி பண்ணுவா, கோபம் பற்றுவான்னு உடனே நமஸ்காரம் பண்ணார். நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை, பெரியவாளுக்கு அந்த
சௌக்கியமாக இருக்கணுமே, அவள் நன்னா இருக்கணுமேங்கிறதுனால உபாதை இல்லாத இருக்கமேங்கிறது ஆசையில் தாபத்தில் தான் சொன்னேன். பெரியவா இந்த அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கூடாது, என்னை மன்னிச்சுக்கணும் 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 அப்படின்னு. இதுதான் பெரியவாளோட அந்த எப்பேற்பட்ட கடியில் வச்சுருப்பா, எப்பேர் யாராக இருந்தாலும் எப்படி இருப்பா அப்படிங்கிறது தெரியுது. இது மாதிரி இன்னும் சில நிகழ்ச்சிகள், அதையும் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அடைக்கலப்பத்து செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியரு செழுக்கமலத்திரளனின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர். யான் பாவியேன் புழுக்கண் உடை புன்குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். அழுக்கு மனத்து அடியேன் ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். உடையாய் உன் அடைக்கலமே வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே. அராப்புண்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேறறுப்பவனே. பொங்கு கங்கைச் சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேர் அறுப்பவனே. உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. ஆனா ஆனா பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேறறுத்து பெரும் பிச்சு தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமான் அறியாமல் நின்ற அரும்பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. அடியேன் உன் அடைக்கலமே. பொழிகின்ற துன்பப் புயல் வெள்ளத்தில் நின் கழற்புனை கொண்டு
ஒழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான் யான் இடர்கடல்வாய் சுழி சென்று மாதர் திரை பொற காமச் சுரவெறிய அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. சுருள்புரி கூழையர் சூழலில் சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற்பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு இருள்புரியாக்கையிலே கிடந்தைத்தனல் மைத்தடங்கள் பெருள் புரிமான் அன்ன நோக்கிதன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் அருள் புரியாய் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்திடவு உடைந்து மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்து இட உடைந்து தாழியை பாவும் தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தடமலர்த்தாள் வாழிய போது வந்து என்னாள் வணங்குவல் வல்வினையேன் ஆழியப்பா உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. மின்கணினார் உடங்கும் இடையர் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு புங்கணனாய் புரள்வேனை புரளாமல் புகுந்தருளி எண்கணிலே அமுதூரி தித்தித்து எல் பிழைக்கு இறங்கும் அங்கணனே உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே. மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கானில் மலரடிக்கே பூவிடுவாய் மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கா நின்மலரடிக்கே பூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியே பாவிடையாடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம் கெடுவேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே அடைக்கலமே. பிரிவறியான்பர் நின்னருள் பெய்கழல் தாளினைக்கு மறிவறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை
வந்திப்பதோர் நெறியறியேன் நின்னையே அறியேன் நின்னையே அறியும் அறிவறியேன் உடையாய் அடியே உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தழங்கருந்தேன் அன்ன கண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் தழங்கருந்தேன் அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கினு வீர்காலே
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.